ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 5.5 7 3 ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛਾਤੀ ਬਾਹਰ। अस्सलाम वालेकुम सजनों बेलियो मित्रों की हालत है ठीक हो, उम्मीद है खुश होवोगे, ठीक होवोगे। अल्लाह पाक दी तुहाडे ते खास खास रहमतां बरकतां नाज़िल होण और तुहाडे कारोबारां दे विच ओ ज़ात बरकत अता करे, तुहानूं अपना रिज़्क हलाल नाल कमाउण दी तौफीक अता करे और तुहानूं अपने वालदैन दी और अपने बच्चिआं नूं हलाल दा रिज़्क कमाउण दी तौफीक अता करे, अपने वालदैन दी खिदमत करन दी तौफीक अता करे। ठीक है, उन्हां दी दुआवां लवे करो, दुआवां तो सिवा कुछ भी नहीं जे। दुआवां लैके कम्मां ते जाया करो ते वापसी आके भी दुआवां लेवे करो। ठीक है, उन्होंने खिदमत करे करो, खसूसी खिदमत करे करो जो कुछ दुनिया दे पाना जे। अजकल का निज़ाम इतना उल्ट हो चुका है, इतने को हालात खराब हो चुके ने जनाब, घर डिस्टर्ब हो चुके हैं। सिर्फ की है घर दे विच बेबरकती, उस वजह तो हर घर डिस्टर्ब हो चुके हैं। ठीक है, ना बच्चे कारी दे ते ना जनाबे अली मर्द कारी दे। ठीक है, आओ अज तुहानूं जनाब असीं डिफरेंट दा सैटअप विखाईए। कल मैं एक वीडियो देख रहा सा, दस रहे सन जनाब उस बारे दे विच ਇਹ ਅੱਗੇ ਝੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਝੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਝੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੂਤਰ ਦੋ ਸੂਤਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਝੋਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵੱਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਟਿੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬੇ ਰਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੈਂਟਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਝੋਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲੈਂਟਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਡਾਲੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਡਾਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਫਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਟਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। आओ जी इस पासे लियाओ। तो जी सारे नाल पहला तुहानूं मैं ये चीज़ दस्सन लगा वां, ए शेप देख रहे हो, दो सूट सन, एक मैं पहला कटिंग कर लिया ते दूसरा कपड़ा सी लाइट, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਡਾਰਕ ਕਪੜਾ ਸਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਕਪੜਾ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਕਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਡੋਨ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋ ਜੀ 3 ਇੰਚ ਡੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ। ठीक है, हाला कितना रखा होया जनाब 3.25 मैं हाला डोन किया होया। हाला मैं 3.25 डोन किया होया, 3 इंच मैं कंधा डोन किया होया। ठीक है, उस तो बाद ए निशान चेक कर लो 5.5 7 3 ए निशान। अक्सर कई कस्टमर के जनाबे वाली जिहड़ियां सैडां होंदियां ने ना, ए सैड टोटल ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁੱਫੀਆਂ ਦੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਤਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੂੰਘਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਪੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਟਅਪ, ਉਹ ਠੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਥੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। कपड़ा होवे जिहड़ा जिस्म के उत्ते थोड़ी आज़ादी रखे। ठीक है, अच्छा आ जाओ हुण इस कटिंग की तरफ। अच्छा मैं चीज़ इनू मैं 3 इंच डाउन किया वे, किस वजह तो डाउन किया वे? जिहड़ा अगे पेट अगू कपड़ा आउंदा सी उस वजह तो मैं डाउन किया खत्म हो जाए। सैड सलवटा आउंदियां सन 3, उस वजह तो डाउन किया खत्म हो जाए। ठीक है, आ जाके ए कटिंग कच्छां दी जिहड़ी है ਇਹਨੂੰ जिस हिसाब से मर्जी कर दो करो, कोई इशू नहीं। खुला सूट होगा, ठीक है, इंज झोल नहीं आएगा अगे। जिस टाइम तुसा यह चीज की पकड़ कर लेनी है ना, यह चीज मेन यह चीज है सारी, मेन डोनिंग है। पूरे जिसम के बॉडी के उत्ते आ जाके डोन का ही सैटअप है। जिन्ना मर्जी खुला सूट भी तुसी पा लो ना, जिस टाइम तुहाडे कंधिਆਂ ਦੇ बराबर मुताबिक यह चीज़ आ जानी है ना, जिन्ना मर्जी खुला सूट होएगा वो कोई अगे सलवटा नहीं आवणगियां, कोई वट नहीं आवणगे। ठीक है, तीरा और डोन
ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਬੈਕ ਤੀਰਾ ਔਰ ਇਹ ਫਰੰਟ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਨਿੰਗ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਦਾ ਤਰਤੀਬ ਨਿਸਤ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਹਦ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਬੈਗ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਝੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਸਾਈਡ ਸਲੂਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, TikTok ਤੇ ਵੀ ਚੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, Facebook ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੋਨਿੰਗ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੋਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੂਟ ਵੀਡੀਓ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸੂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਟੋਟਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪੇਟ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛਾਤੀ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਇੰਜ ਦੇਣ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਇੰਜ ਦਈਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਖਿਚਾਅ ਪੈਣਾ, ਖਿਚਾਅ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਟਨ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬੇ ਮਾਰਜਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਰਿਆ, ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੂਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਿਚਾਅ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਸ਼ੇਪ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਪ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਟ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਟੇਲਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੰਧੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਲੜਕੇ ਸਟੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, 2.5 ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, 1.5 ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਵੀ ਜਿਸਮ, ਭਾਰਾ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟੇਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਨਾਬ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਸਹੀ ਟੋਟਲ ਮਵਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਲਵੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ TCS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਸਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਨ ਟੇਲਰਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਵਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਪ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਟੇਲਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਰਦਨ 'ਚ ਸਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਨਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਕੜ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੇਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਖੋਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਤਰ 2 ਸੂਤਰ 2.5 ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੁਕਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ 15 15.5 16 ਹੱਦ ਇੰਨਾ ਰੱਖੇ ਕਰੋ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਡੋਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਡੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਧੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਪੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਹੈ ਉੱਤੇ ਡੋਨਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਕੰਧੇ ਦੀ ਡੋਨਿੰਗ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਕਮੀਜ਼ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਨ ਹੈ ਲੈਂਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕੰਧੇ ਲੈਂਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਇਹ ਬੈਕ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਨਾ ਸਲਵਟਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਮੀਜ਼ ਚ ਕੀਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਸੂਟ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਮਾਰਟ ਹੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਪੂਰਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਮਾ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਇਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਲੋ ਜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ 1.5 ਇੰਚ 1.5 ਇੰਚ ਛਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਹਦਾ ਵੀ ਛਾਂਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜੈਸਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੂਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੜ ਕੇ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੋ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸੂਟ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੈਨੀ ਟੇਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੇਲਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਝੋਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਵੱਟ ਛੱਟ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੇਲਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਅਸਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਫਾਲਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਲਟ ਆਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਫਾਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਗੈਮ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਮਝ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।